کی زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ ہم ایک بار پھر سے آپ سب کے ساتھ آپ سب کے سامنے ایک اور نیا چھوٹا سا کلام جو خدا نے آج ہمیں دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور برکت کا وسیلہ بنے سب کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بھی، تمام سننے والوں کے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ خدا اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کریں اور ایک چھوٹی سی دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے کلام اور دعا میں رہنمائی ہم سسٹر نادیہ کی سنتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ جب ہم خدا کا زندہ اور پاک نام لیتے ہیں تو وہ اس جگہ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ خدا اس جگہ پر بھی موجود ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا جو زندہ خدا ہے وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہ یائر کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد تو نے کیا دیکھا، وہ کہتی ہے کہ یہی یسوع جو نیچے ہے، یہی یسوع اوپر ہے۔ آئیں اس یسوع کے سامنے جھک جائیں، اپنے گھٹنوں کو اس کی ٹیک دے، اپنی آنکھوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بند کریں۔ قدوس سب الفاظ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، تیرے کائنات کو بنانے والے زندہ خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا، تیری حمد ہو خدا۔ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے خدا، اور ہمیں یہ توفیق بخش خدا کہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جانے والے بنے خدا، اور جہاں جہاں تیرے کلام کی آواز پہنچے خدا وہ لوگ تیرے کلام کی آواز سے برکت پائے خدا، اور تجھ میں بڑھتے چلے جائیں خدا۔ جو کچھ مانگا مسیح یسوع کے نام سے ہم نے پا لیا، آمین۔ آئین خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف آتے ہیں کہ آج جو خداوند نے ہمیں کلام دیا ہے تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خدا ہماری پناہ۔ زبور 91 ہم پڑھیں گے، اس کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کریں گے، اور یہ تلاوت سسٹر میری کے ساتھ کریں گے۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہ میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا جس پر میرا توکل ہے، کہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر کا فاطلہ پڑھا اور سنا جا رہا ہے، سب کے لیے باعث آمین۔ اس میں داؤد بڑی خوبصورت باتیں فرماتا ہے۔ اگر ہم بزرگ داؤد کو دیکھیں تو وہ جب اس کو چنا گیا تو وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، نوجوان تھا، اور وہ جنگلوں میں پھرتا اور وہ خداوند سے محافظت، پناہ، اور خداوند سے وہ اپنے چوکیدے بھاڑ مانگتا تھا کہ خداوند کا کلام کس طرح سے اسے اپنے پروں میں چھپا لیتا تھا۔ بڑا جب ہم یہ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ جب تم سفر میں نکلو، اکیلے ہو، تو اس زبور کی تلاوت یاد رکھنا، اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے اس زبور کو زبانیں یاد کر رکھا ہے، اور میں نے بھی اس کو کیا ہوا ہے کہ یہ واقعی ایک تقویت بخشنے والا زبور ہے۔ پوری بائبل ہی خدا ان کا یہ کلام جو زندگی بخش کلام ہے، یہ سارا یہ بھی تقویت دیتا ہے۔ مگر ہم اپنے بچوں کو گھروں میں کچھ چیزیں زبانی یاد کروا دیتے ہیں، جیسے کہ ہمیں بچپن میں ہمیں بھی یاد کروایا گیا تھا کہ جب ڈر لگے تو زبور 23 پڑھنا ہے۔ تو جب بھی بڑے ہوئے تو ہمیں زبور 91 سکھایا گیا، اور یہ بڑا خوبصورت زبور ہے اور بڑے پاورفل اور طاقتور الفاظ ہے اس کے اندر خدا یسوع مسیح کے، کہ لکھا ہوا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرماتی ہے کہ اگرچہ ہم خدا باپ کے ساتھ، خدا یسوع کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کی پریزنٹ میں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر وہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، برے لوگوں سے، بری نگاہوں سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے۔ وہ ہمارے چوگرد اپنے پاک روح کی بھاڑ لگاتا ہے، وہ ہمیں کسی بھی ایسی بری راہوں پر نہیں چلنے دیتا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ کہ داؤد پھر فرماتا ہے کہ وہ میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ جب میرے عزیزوں خدا پر توکل کر لیتے ہیں تو خدا کی طرف بھی بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جب ہمارا مکمل توکل خداوند یسوع کی طرف ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم جنگل کی وادیوں سے گزرے یا اندھیروں سے گزرے یا کسی بھی ایسی بلا ہمارے سامنے آئے
तो हम खुदा के जिंदा नाम से उस गुनाह को छिड़क देते हैं। कि हमें सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे बच्चे, हम नौजवान जो भी हैं, अंधेरे से भी डरते हैं, खालीपन से भी हम डरते हैं। तो अगर ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा होगा, तो मैं समझती हूँ फिर ये डर हमारे अंदर नहीं होगा। जब खुदा का कलाम इस दिल के अंदर होगा, हमने इस बाइबल को हम लोग साथ नहीं रखना। इस बाइबल की एक-एक बात को, एक-एक स्टोरी को, एक-एक लफ्ज़ को हमें अपने दिल पर लिखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, हमें खुदा के कलाम की तरफ बढ़ना चाहिए कि खुदा का कलाम ये खुदा के मुँह की बातें हैं जो ये ज़िंदगी बख्श बातें हैं। ये वो मीठी बातें हैं जिनको पढ़ने से, बोलने से हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। जब इस ज़बूर को पढ़ते हैं और जब हम रास्ता से गुज़र रहे होते हैं, किसी भी राह चलते होते हैं, तो खुदा हमारी बड़ी हिफाज़त करता है। वो भी अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा यहाँ से जा रहे, इनकी हिफाज़त करो। खुदा अपने लोगों के लिए खुद भी आसमान से उतर आता है। उसकी अगली आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि वो तुझे ज़ियाद के फंदे से, मलिक वबा से छुड़ाएगा। जब हम कलाम में, खुदा की बातों में, खुदा में यीशु में बेबस हो जाते हैं, उसमें मजबूत हो जाते हैं, उसकी डालियां बन जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बीमारियां, दुख, तकलीफें से दूर हो जाती हैं। आज देखिए इस नफसा नफसी के दौर में, आज का ये दौर है, तो लोग इतनी बीमारियों में गिरफ्तार है, परेशानियों में गिरफ्तार है कि आज हम मुसीबतों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में क्यों है? वजह क्या है? सिर्फ ये वजह कि हम जिंदा किताब की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम पढ़ नहीं रहे इसे, हम इसे अपना मुहाफिज नहीं समझते, हम अपने आप को खुद ही अपना मुहाफिज समझते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो ज्यादा बेहतर है। हम खुदा को तरजीह देना बंद हो गए हैं। जब हम खुदा को इज्जत देना बंद कर देंगे मेरे अजीजों, तो फिर मैं समझती हूँ कि बीमारियां, मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां, दुख फिर हमारी जिंदगी में नुमाया हो जाएंगे। फिर हमें वो इतना घेर लेंगे कि हम सर उठाकर भी कलाम की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। फिर हमारी जिंदगियां सिर्फ अबलीस की हो जाएंगी। और आज हमें अजीजों खुदा यीशु की तरफ आना है, उस कलाम में पढ़ना है। जब हम कलाम में पढ़ेंगे, अपने घरानों में से हमें ये बात शुरू करनी है कि पहले मैं अपने घराने को खुदा की सुनाना सीखूं, मैं अपने घराने में खुदा के कलाम को फैलाना सीखूं। फिर हमें इस कलाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाना है। फिर अजीजों बीमारियां, दुख, तकलीफें हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। कितनी खूबसूरत बात है। चौथी आयत में लिखा है कि वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिफर है। खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई हमें आजाद करेगी। सच्चाई से बहुत खूबसूरत बातें याद आती हैं कि जब हम सच्चाई की राह चलते हैं, तो मेरे अजीजों सच्चाई भी हमें आजाद करवाती है। हम खुदा के कलाम में जब बढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो फिर खुदा हमें तकलीफ भी देता है, हमें मुसीबतों से, उन परेशानियों से लड़ने की कुवत देता है। और जब हम खुद झूठ की जिंदगी बन जाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, कि झूठ को ही तरजीह देते हैं, तो फिर मुझे हननिया और सफीरा की बात याद आती है कि जिन्होंने एका करके झूठ बोला था, उन्होंने किस तरह से उसी वक्त अपनी जिंदगी खो दी थी। आज कभी कभी हम किसी के खिलाफ जब मशवरे बनाते हैं या किसी के खिलाफ बात करते हैं, तो मैं कहती समझती हूँ कि लोग एका कर लेते हैं कि ए फैमिली ਨੂੰ ए लोगों ਨੂੰ सब कैसे डिग्रेड करने। आज इस दुनिया में अपने अजीजों में या हम अपने इर्द गिर्द ये सारी बातों को देख रहे हैं कि खुदा, कभी कभी हम किसी की इज्जत ठोकर का बासी बन जाते हैं। तो मेरे अजीजों कोशिश करें कि ना मैं और ना मेरे लिए कोई ठोकर का बाइस बने। हम इस खुदा के कलाम को सीधा तकते जाए, ना दाहिने देखे ना बाएं देखे, सिर्फ कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते चले जाए। और जब हम इसको गले का तौक बना लेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम खुदा के कलाम को गले का तौक बनाएंगे, तो फिर हम खुदावन जिस्म में बढ़ते चले जाएंगे। फिर हमारी जिंदगियों से खुदा का कलाम नजर आएगा। बस हम इंसान होते कभी कभी खता भी खा जाते हैं, मगर खुदा यीशु के पास आए तो माफी मिले मेरे पास। खुदा की जिंदगी को कलाम जिन्होंने सुना, खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आए हम इस कलाम को छोटी सी दुआ के साथ खत्म करते हैं और फिर एक नए कलाम के साथ आपके सामने फिर आएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और छोटी सी दुआ करते हैं। और जो मैं आज सीखा, मैंने भी सीखा, मेरे साथ सिस्टर मैरी है, इन्होंने भी सीखा, और जो मैं देख रहा, यकीनन हम कुछ ना कुछ इसमें से जरूर सीखेंगे
क्योंकि ये खुदा की बातें, ये हमारी बातें नहीं, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा का कलाम है। यही कलाम हमारे दिलों की तख्ती पर लिखा होना चाहिए। आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करते हैं और खुदा को, खुदा के रसूल को महसूस करते हैं, ताकि जो हमें सीखा है वो हमारे जीवन में नक्श हो। आइए हम अपना कदूस से बर्फाश तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए खुदा खुदा, जो तूने ये कलाम आज हमारी जिंदगियों से किया खुदा खुदा, ताकि इस कलाम से हम सेर हो खुदा खुदा, और हमारी जिंदगियों से ये नजर आए खुदा खुदा, और सुनने वाले भी फ्रूटफुल हो खुदा खुदा, और हमें भी फ्रूटफुल करना खुदा खुदा। और खुदा खुदा इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी बच जाए खुदा खुदा। बेशक खुदा खुदा तूने निकम्मों को, बेवकूफों को, नादानों को और निकम्मों को तूने चुन लिया है मेरे खुदा खुदा। अरे खुदा खुदा तूने देखने को चुन लिया खुदा खुदा, और जितने देखने वाले खुदा खुदा हर एक की जिंदगी को आज तक चुन लेना खुदा खुदा। हमने जो कुछ मांगा खुदा यीशु मसीह के नाम से पा लिया, हमें